Hello students, myself Dr. Naresh Tambe. In previous video on prosocial behavior, we have seen different points. Now there are few points we have to discuss that we'll discuss in this small video. There is one point in this chapter, responding to an emergency. Will bystander help? This is the point. Okay. Now this particular point is about responding to emergency situation, and subcolon the colon is the after colon there is written will bystander help. Now what is bystander? First we'll understand that. Okay, bystander refers to the person who are witnessing any emergency. So who is the bystander? If there is some emergency situation happened, for example accident or some any other emergency thing, the person who is there standing and observing or witnessing the situation of emergency, that person we can call it as bystander. Okay, now मराठीत सांगतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रोसोशल बिहेवियर म्हणजे काय आणि त्याचे बरेचसे आस्पेक्ट बघितले. आता या वेळेमध्ये पुढले काही या व्हिडिओमध्ये आपण पुढले काही पॉईंट्स बघूया की हा पॉईंट आहे रिस्पॉन्डिंग टू एमर्जन्सी. एमर्जन्सीला कशा प्रकारे रिस्पॉन्ड करायचं आणि बाय स्टँडर्ड हेल्प करेल का. तर बाय स्टँडर्ड म्हणजे काय, आता हे मत आपल्याला माहिती असणं जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर बाय स्टँडर्ड म्हणजे असा व्यक्ती जो एखादी एमर्जन्सी सिच्युएशनला विटनेस करत असतो, पाहत असतो. तर तो पाहणारा जो व्यक्ती आहे त्याला आपण बायस्टँडर्ड म्हणूया. ओके, त्याच्यामध्ये आणखीन एक कन्सेप्ट आहे. देयर इज वन मोर कन्सेप्ट कॉल्ड बायस्टँडर्ड इफेक्ट. नो व्हॉट डज इट मीन? लेट्स अंडरस्टँड. द बायस्टँडर्ड इफेक्ट is one of the most powerful factor that determine whether help would be offered or not. Okay, help provided less quickly when number of potential helpers increase. This phenomena known as bystander effect. Help provided less quickly, okay, when number of potential helpers increases. So this basically phenomena called as bystander effect. So if number of helpers or number of help provided are more, then help what we can say get provided less quickly. That is what the effect bystander effect want to say. That effect particularly we call it as bystander effect. Okay, now मराठीमध्ये सांगतो. बायस्टँडर्ड इफेक्ट म्हणजे काय बघा, की बायस्टँडर्ड इफेक्ट असं म्हणतो की किंवा ते म्हणजे हे आहे की ज्यावेळेस हेल्प करणाऱ्या माणसांची संख्या जास्त असते तेव्हा तुलनेनं हेल्प ही जी आहे ही कमी प्रमाणात पोहोचवली जाते. या इफेक्टला बायस्टँडर्ड इफेक्ट असं म्हटलं जातं. ओके, नाव ओके, दिस इज वन पॉइंट मेन्शन हिअर इन दिस ओनली. Bystander effect largely occurs because of diffusion of responsibility. So when there are number of people are more to help, so responsibility also divided. So once the responsibility is divided, now let's understand this. The responsibility is divided, so the intensity of the responsibility is not equally known to the different people, and that's why the importance or the intensity of need or the help is not too much of awareness maybe not there, and because of that helping nature may be decrease, and because of that less quickly the help could reach, or maybe help could not reach on the time that is possible. Okay, understand. So here मराठी सांगतो. इथं काय म्हटलं गेलं आहे की जेव्हा खूप जास्त माणसं हेल्प करणारे असतात तेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या डिवाईड केल्या जातात, डिफ्युजन होतं त्याच्यामध्ये, आणि डिवाईड केल्यामुळे ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटीची तीव्रता जी आहे ती कमी असते. त्यामुळे किती प्रमाणात हेल्प हवी आहे आणि हेल्पची किती आवश्यकता आहे, त्याची इम्पॉर्टन्स किती आहे हे सगळ्यांनाच कळत नसतं, कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिवाईड केलेल्या असतात. आणि त्याच्यामुळं तुलनेनं रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी असल्यामुळे किंवा त्याची जाणीव कमी असल्यामुळे मग त्याच्यामुळे तितक्या प्रमाणात हेल्प केली जात नाही. त्याच्यामुळे बायस्टँडर्डचा हा जो इफेक्ट आहे तो त्याच्यावर त्याचा परिणाम लोकांच्या मदत करण्याच्या प्रवृत्तीवर होत असतो. नाउ देयर आर 5 क्रुशियल स्टेप्स डिटरमाइन हेल्पिंग वर्सेस नॉट हेल्पिंग. 5 प्रमुख टप्पे आहेत ज्याच्यामुळे जे सांगतात देयर आर 5 इम्पॉर्टंट स्टेप्स विच डिटरमाइन हेल्पिंग वर्सेस नॉट हेल्पिंग. ओके, शॅल वी हेल्प और शॅल वी नॉट हेल्प? To determine this, to decide this, there are 5 important steps. First is noticing that something unusual is happening. That is first step. Second,
correctly interpreting an event as an emergency. First, you have to notice it where there is something unusual. Second step is your interpretation, that whether is the situation is emergency or not. That is second stage. Third stage is what? Deciding that it is your responsibility to provide help. So it is your decision. Now you have noticed, you have interpreted. Now third stage is to decide, shall I help or not. That is your third stage. Okay, which determine helping or not helping. Fourth stage, decide that you have the knowledge or skill to act. Third stage, that you are deciding shall we help or not. Fourth thing, that decision or deciding that you have the knowledge or skill to act. Okay, and the final stage, making the final decision to provide help. So these ह्या अशा 5 स्टेप्स आहेत विच डिटरमाइन, ज्या निर्धारित करतात की आपण एखाद्याला हेल्प करावं की नाही करावी. तर ते 5 स्टेप म्हणजे आधी गोष्ट अशी की नोटीस करणं की एमर्जन्सी सिच्युएशन किंवा काहीतरी अनयुज्युअल झालं आहे हे नोटीस करणं, ही पहिली पायरी. दुसरी पायरी असते की जे तुम्ही पाहिलं आहे जे अनयुज्युअल आहे ती एमर्जन्सी सिच्युएशन आहे की नाही हे ठरवणं, ते इंटरप्रेट करणं. तिसरी स्टेज काय असते की डिसाइडिंग वेदर इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोव्हाइड हेल्प. तिसरी गोष्ट काय असते की मग आपल्याला अशी जाणीव होते का की आपण असं डिसाईड करतो का की यार ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की मी ही सिच्युएशन नोटीस केली आहे आणि इमर्जन्सी आहे तर मी हेल्प करावी, हे डिसिशन घेणं, ही तिसरी स्टेप असते. चौथी असते हे डिसाईड करणं की माझ्यामध्ये हेल्प करण्यासाठीचं आवश्यक स्किल आहे का, तशा प्रकारे ॲक्ट करण्याचं स्किल किंवा नॉलेज माझ्यामध्ये आहे का हे डिसाईड करणं. आणि पाचवी स्टेप असते की मग फायनल डिसिजन घेतो आपण की आता मी हेल्प करत आहे, डिसिजन टू प्रोव्हाइड हेल्प. दीज आर दी 5 स्टेप्स बाय विच वी डिटरमाइन दॅट वेदर टू हेल्प in emergency or not. Okay, now there is one last point I am discussing in this video: long term commitment to prosocial act. लॉंग टर्म, मोठ्या प्रमाणात किंवा लॉंग ड्युरेशनसाठी, मोठ्या ड्युरेशनसाठी कमिट करणं हेल्प करण्यासाठी. तर हे कशासाठी बेसिकली आहे की जेव्हा कोणी आजारी माणसं असतात त्यांना काही संस्था किंवा आपण कुटुंबात सुद्धा स्वतः कधी आपल्या कुटुंबातल्या व्यक्तींना लॉंग टर्म आपण हेल्प करत असतो. वी हेल्प आर सिक पर्सन फ्रॉम अ फॅमिली और देर आर सम ऑर्गनायझेशन हू प्रोव्हाइड हेल्प फॉर लॉंग टर्म period, long period particularly, or if there is a disabled person at home, or some organization provide help for the disability. Okay, so these are particular prosocial act or behavior for which we can call it as long term commitment. All right. So prosocial behavior require long term commitment is called volunteering. So basically, if there are some organization who are helping for such kind of activity or helping for such kind of people who are sick or disabled, so there this long term commitment of helping, to that we can call it as volunteering. Okay, मराठीत सांगतो, लॉंग टर्म कमिटमेंट टू प्रोसोशियल ॲक्ट म्हणजे अशा प्रकारचं हेल्प करण्याची प्रवृत्ती जी दीर्घकाळापर्यंत चालते. मग उदाहरण द्यायचं, जर आपल्या घरामध्ये कोणी वृद्ध माणसं असतील, आपल्या घरामध्ये कोणी आजारी माणसं असतील, कोणी डिसेबल असतील, त्यांना हेल्प करतात, किंवा अशा संस्था असतात ज्या या व्यक्तींना मदत करत असतात. मग ते ओल्ड एज होम असतील, डिसेबिलिटीचे सेंटर्स असतील, तर अशा प्रकारे आपण जास्त काळ आपण मदत करणं. तर अशा प्रकारे लॉंग टर्म म्हणजे दीर्घकाळापर्यंत जी मदत केली जाते त्याला आपण व्हॉलेंटिअरिंग असं सुद्धा म्हणतो. ओके, so this is all about the prosocial behavior. I hope you have understood this. Okay, now you study about this properly. The basic concept about prosocial behavior I have discussed. Now you have to read more theory about it from the textbook, from other reference book also, so that you can understand even more clearly about it. Okay, मी तुम्हाला बेसिक जे काय आहे प्रोसोशियल बिहेवियरचं समजावण्याच्या दृष्टीने मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये थोडक्यात सगळं सांगितलं आहे. तुम्ही आणखीन पुस्तकातनं वाचून, रेफरन्स बुकमधनं वाचून तुम्ही आणखीन तुमचं नॉलेज एन्हान्स करू शकता. ओके, थँक्यू सो मच.